Hello, friend. Good morning and welcome all of you in my self talking journey, day 329. So, almost I have completed 11th month, and I am really thankful to the entire universe that I consistently continue this self talking journey. And with this journey, I try to convey everyone that the way I am personally benefited by adopting a simple steps at least every day 10 to 15 minutes when I talk with myself and when I am doing with ritual. I'll spend some time 15 minutes at least in a day for our body soul mind. Actually it's help us to make a completely a new version of ourselves. Actually it's feel we feel throughout the day energetic and somehow we develop a quality where we able to deal with negative situation circumstance, and we able to strong our mindset. And mindset is strong. Strong mindset, it's very important actually. Actually whatever we are doing, the mindset has a huge role. Somehow we are ignoring muscle power. Definitely it's a important, but the mind, strong mindset, that is it's a invisible things, but yes, it's a very important. Otherwise anyone can play with our emotion. And we, if we not control our emotion, anger, and the many more things, then actually we just drain our energy and we don't know. And we did some repeated mistake. But yes, if we channelized our mindset, if we full focused with consciousness, if we lead a day, then I think it's make a day successful. Well, nowadays all we want to become a success is, but what my understanding, success is a journey, and it's a continuous progress and continuous realization. Actually most of the time what happen, যে নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমারও বিশ্বাস। তো আমরা সবসময় কি এই নদীর ওপারের মতো আমরা ভাবি যে আমাদের থেকে অন্য হয়তো অনেক বেশি ওপারে যারা আছে তারা হয়তো অনেক বেশি খুশি। তো আমরা সেই নিয়ে অনেক সময় আমরা আমাদের নিজেদেরকে অনেক সময় দুঃখী করি, এবং আমাদের যে নিজের যে হিডেন পটেনশিয়াল আছে এবং নিজের যে মধ্যে অনেক কিছু আছে যেটা কিনা অন্যজনের কাছে একটা বিশাল স্বপ্ন, তো সেইটা আমরা ভুলে যাই। তো আমাদের এই যে প্রতিদিন যে সময় আমি যেটা দিতে বলি প্রত্যেককে, যে সকালবেলা বডি, সোল, মাইন্ড এর জন্য 15 to 20 মিনিটস যখন আমরা প্রতিদিন উইথ কনসিস্টেন্সি উইদাউট লুজিং আওয়ার enthusiasm আমরা যখন এই সময়টা দেব আমাদেরকে, নিজেদেরকে ভালোবাসবো, নিজেকে কেয়ার করব, নিজের কি করব তার যদি একটা পুরো ডে প্ল্যান বানাই এবং সেই অনুযায়ী যদি কাজ করি, তার জন্য যদি আমরা প্রেয়ার, জগিং এটা আমরা যদি করি প্রতিদিন খুব নিষ্ঠার সাথে, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের নতুন একজনকে আবিষ্কার করব, এবং তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা, অনেক পসিবিলিটি। আমি আমার পার্সোনাল লাইফে এর আগে যে জিনিসগুলো না আমার কাছে ডাউট বা অনেক কিছু প্রবলেম মনে হতো। তো অনেক কটা জিনিস আমি এখনো পর্যন্ত ও অনেক কিছু জিনিস সলভ করতে নিজে able to solve many more things, and I want আর you also able to find your own solution and make a better version of yourself. Just start your day with a goal that each and every day I make a better version of ourselves. And the mindset, never ever give up. Most of the time what happen, we surrender ourselves, and we start believing that I have not that much potential, I have not that much capability. But each and every day when we spend with ourselves, and do the things repeatedly, and with progressive mindset, it then and actually everything is possible. Actually God uh, 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 take many more exams. অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কোনো কিছু বড় কিছু পেতে চাই তখন আমাদেরকে তার জন্য এক্সাম দিতে হয়। আর এই এক্সামের জন্য যদি আমরা না তৈরি হই, আর এক্সামের জন্য যদি আমরা নিজেদেরকে না তৈরি করি, দেন দেন উই কান্ট আন্ট অ্যাচিভ হোয়াট উই ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ অ্যাকচুয়ালি। সো হোয়াট ইজ ইম্পোর্টেন্ট দ্যাট আ উম আ স্বামী বিবেকানন্দ, আমরা যদি স্বামী বিবেকানন্দের লাইফস্টাইল দেখি, যে এই স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র 39 এজ, তার মধ্যে এ যেভাবে আমাদেরকে অনেক জীবন দর্শনের যে রাস্তা
আ দেখেছি আজও কিন্তু সেই জিনিস তো আমরা কতটা বছর বাঁচলাম সেটা কিন্তু আমাদের ডাজ নট ম্যাটার। কিন্তু যেটা ম্যাটার করে যে আমরা কিভাবে বাঁচছি, কিভাবে আমাদের লাইফস্টাইল এবং আমরা কি সমাজের জন্য করতে পারছি। তো আমাদের প্রতিদিন যদি আমরা সেইভাবে ভাবি যে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে সেই সমাজের জন্য তৈরি করব এবং কন্ট্রিবিউশন মাইন্ডসেট আমরা কিভাবে সমাজকে কিছু ভালো একটা জিনিস দেব। এই মাইন্ডসেট নিয়ে যখন চলবো, যেখানে আমাদের শুধু সেলফ সেন্ট্রিক টা থাকবে না। অবশ্যই আমরা যা করি আমাদের নিজেদের জন্য করি। কিন্তু সেই করাটা যখন শুধু আমার মধ্যে থাকে না, তখন সবার মধ্যে যখন আমি একটা ভালো কাজ করব যেটা আমার ফ্যামিলির মধ্যে একটা ভ্যালু এড করবে, যেটা আমার সোসাইটির মধ্যে একটা ভ্যালু এড করবে এবং আমাদের দেশের জন্য একটা ভালো ভ্যালু এড করবে, তখন কিন্তু সেটা প্রকৃত সার্থক। তো আমাদের এই জিনিসটা আসবে যখন আমরা অ্যাওয়ারনেস বাড়াবো আর প্রতিদিন আমরা সেইটার জন্য কাজ করব। ও সো নাথিং ইস ইম্পসিবল। আজকে আমাদের অনেক সময় অনেক প্রবলেম আসে যেটা আমাদেরকে একদম ডিস্ট্রাক্ট করে বেরিয়ে যায় এবং তারপরে হয়তো আমরা অনেকেই আর উঠে দাঁড়াতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের কাছে যদি এরকম এক্সাম্পল থাকে যেমন আমরা আজকে যদি দেখি হিরোশিমা নাগাসাকি যে জাপানে একদম ধ্বংস হয়ে গেছিল। কিন্তু তারপরেও কিন্তু তারা বাউন্স ব্যাক করে গোটা পৃথিবীর কাছে আবার মাথা তুলে তাদের জায়গা করে নিয়েছে। তো এই বাউন্স ব্যাক মেন্টালিটি আজকে আমরা অনেক সময় ভাবি আমরা ছোট, ক্ষুদ্র তো আমরা কি করব? আমাদের মধ্যে আমার মধ্যে তো সেই ক্ষমতা নেই। এটা আমরা অনেকেই ভাবি যে আমার কাছে রিসোর্স নেই, এনাফ রিসোর্স নেই, এই উম এ এনাফ ক্যাপাবিলিটি নেই, আমার মধ্যে ট্যালেন্ট নেই। কিন্তু আমরা যদি আজকে দেখি বেশি অনেক সিঙ্গাপুর একটা কান্ট্রি যেটা আ কি অবস্থায় ছিল এবং সেই জায়গা থেকে সে নিজেকে কিভাবে ট্রান্সফার করেছে। শুধু আজকে সিঙ্গাপুর নয়, আজকে যদি আমরা নরওয়ের একটা কান্ট্রি যে কিনা আ কি পজিশনে ছিল সেখান থেকে আজকে সে নিজেকে কোন জায়গায় নিয়ে এসছে। তো আমরাও আজকে ছোট হলেও আমরা কিন্তু অনেক বড় জায়গায় যেতে পারি। যার জন্য দরকার হচ্ছে মাইন্ডসেট আর প্রতিদিনের সঠিক অ্যাক্টিভিটি এবং রাইট ডিসিশন। তো এইটা আসবে তখনই যখন আমরা নিজেদের এরকে প্রতিদিন নতুনভাবে তৈরি করব এবং বা প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডসেট নিয়ে। তো আশা করি তখন কোন রকম কোন কিছুই প্রবলেম হবে না। তো এটা ঠিক যে আমরা যে বলাটা খুব সহজ ব্যাপার। কিন্তু লাইফে করাটা খুব কঠিন। তো আমার যেটা পার্সোনালি এক্সপেরিয়েন্স যে আমরা কি করছি অনেক সময় ভাবি যে নে নে আ এ ছোট্ট একটা এক্সাম্পল আম গাছ লাগানোর একটা ভালো সময় কি? আজকে যদি ভাবি একটা ভালো ও সেগুন গাছ লাগানোর ভালো সময় কি? আজ থেকে ২০ বছর আগে। কিন্তু ২০ বছর আগে যদি না লাগিয়ে থাকিস তো সেটা নিয়ে আফসোস করে লাগা উম ভে ভেবে লাভ নেই। তাহলে দেন সবথেকে ভালো সময় আজকের দিন। কিন্তু আমরা অনেক সময় খালি জাস্ট আফসোসই করি যে এই জিনিসটা আমরা করিনি। তো যেটা করিনি বা যেটা হয়নি তো সেটাতে আমার কন্ট্রোল নেই। কিন্তু যেটা আমরা করতে পারবো আজকে, তো সেই জায়গাটাই আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে। হ্যাঁ, মাঝে, মাঝে ডাউট আসে উম এ যে আমাদের মধ্যে অনেক সেই কোয়ালিটি আছে কিনা বা আ ডাউট। কিন্তু এই ডাউটটা দূর হবে যখন আমরা নিজেদেরকে প্রতিদিন ডেইলি কনসিস্টেন্ট এক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে আমাদের নিজেদের কনফিডেন্সটা বুস্ট আপ করব। আর সাকসেস মেক্স সাকসেস। আমরা যখন একটা ছোট, ছোট সাকসেস, ছোট, ছোট গোলকে আমরা যখন অ্যাচিভ করব আর সেই সাকসেসটাকে যখন আমরা সেলিব্রেট করব, তখন লাইফ ইস এ সেলিব্রেশন। অ্যান্ড সাকসেস মেক্স সাকসেস। তো আমাদেরকে কোনো কিছু বাধা হবে না। আমরা তখন জীবনটাকে লাইফটাকে সেলিব্রেশন করে সামনের দিকে এগিয়ে যাব। কিন্তু আমরা অনেক সময় কি করি ওভার থিংকিং। মানে আমরা এত ভাবি কিন্তু যে কাজটা করা দরকার সেই কাজটা করি না। তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে এই ওভার থিংকিং টাকে কমিয়ে আমাদের কাজের পরিমাণটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে। আমরা ভাবতে হবে যে আমরা কি করে নতুন আ আ আ বা ভাবে আরো বেটার ভাবে কিছু করতে পারি। তো সেই জিনিসটা আমাদেরকে প্রতিদিন যখন আমরা মাইন্ডসেট নিব তখন কোন কিছু জিনিসই ডিফিকাল্ট না। আর সবথেকে বড় যেটা জিনিস যে আমার মনে হয় যে পজিশনিং। আমাদের যে আজকে সিচুয়েশন এ আছি, যে জায়গায় আছি আমাদেরকে অনেক সময় ভাবতে হবে যে আমাদের পজিশনিং টাকে আমরা কি করে আরো বেটার করব। কারণ একই জিনিস জাস্ট পজিশনিং এর জন্য কিন্তু তার প্রাইস ডিফার করে। তার ভ্যালু ডিফার করে। আজকে একটা জিনিস হয়তো আমরা জিনিসটার যদি আজকে সাপোজ একটা জল এমনি যদি নরমাল জল সেই জলের ভ্যালু নেই। কিন্তু সেই জলটাই যখন একটা আ আ ওয়াম ওয়াটার বটল এ করে যখন বিক্রি হচ্ছে তখন তার ভ্যালু হয়ে যায় কিন্তু ৳20 সেটাই যখন একটা বড় ব্র্যান্ডের কাছে হয়ে যায় সেটা দামি হয়ে যায় কিন্তু ৳20 র জলই কিন্তু হয়ে যায় সেই ৳40 আর সেটাই যখন কোনো এয়ারপোর্ট বা ভালো কোনো জায়গায় বিক্রি হয় তখন সেটার দাম হয়ে যায় ৳120 তো জাস্ট জায়গার পজিশনিং। তো আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমাদের পজিশনিং টা কোথায়? কি করে হাউ টু ইমপ্রুভ আওয়ার পজিশনিং?
শুধু যদি আমরা কষ্ট করে যাই, পরিশ্রম করে যাই কিন্তু আমরা আমাদের পজিশনিং নিয়ে যদি না ভাবি, তাহলেও কিন্তু আমাদের হবে না। তো এই জিনিসগুলো তখনই আসবে যখন আমরা নিজেকে নিয়ে ভাববো, নিজের যে অবস্থান সম্বন্ধে জানবো। আমার স্ট্রেংথ কি? আমার উইকনেস কি? আমার অপরচুনিটি কি আছে? আমার থ্রেট কি? কোন জিনিসগুলো না আমাকে মুহূর্তের মধ্যে নামিয়ে দিতে পারে। তো যখন সেগুলো নিয়ে আমরা ভাববো ও এবং এবং টেকিং হেল্প অফ রাইট মেন্টর সবথেকে বড় প্রবলেম যেটা I know the best deficiency syndrome আমাদের মধ্যে বয়স বাড়ার সাথে আমাদের মধ্যে অহংকার চলে আসে যে আমি সবকিছু জানি। কিন্তু আমার মনে হয় এই অহংকারটাকে যখন ফেলে দিয়ে আমরা যখন ওপেন মাইন্ডসেট নিয়ে থাকবো, আমাদের মধ্যে নিজের চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতাটাকে বাড়াবো, ওপেন মাইন্ডসেট নিয়ে নতুন জিনিসকে অ্যাডপ্ট করব। কারণ সময়ের সাথে অনেক জিনিস, অনেক নলেজ irrelevant হয়ে যায়। তো সেই নলেজ গুলোকে আমাদেরকে প্রয়োজনে আনলার্ন করতে হবে। আমাদেরকে আনলার্ন করে নতুন জিনিসকে আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করতে হবে, রিলার্ন করতে হবে নতুন জিনিস। তো এই মানসিকতা যখন থাকবে প্রতিদিন, তখন কিন্তু কোন কিছু ডিফিকাল্ট হবে না। আর সবচেয়ে বড় রোগ ক্যা কাহেঙ্গে লোগ। আমরা সবসময় ভাবি যে লোকে কি ভাববে, লোকে কি করবে এবং এর জন্য আমাদের জীবনে কোন কিছু করার আর করিই না। আমরা ভাবি এই যে আমা আম আম যে আমি যদি ফেল হয়ে যাই তাহলে লোকে কি ভাববে? তো ও এই যে মানসিকতাগুলো না, এগুলো কিন্তু প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডসেট না। আমরা যখন মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করব, তো আমাদের মধ্যে কি হয়? কিছু বিলিফ সিস্টেম আছে। সেই বিলিফ সিস্টেম গুলোকে আমাদেরকে আঁকড়ে ধরে রাখে, আমাদেরকে প্রোগ্রেসের পথে বাধা। তো সেই সেই রং বিলিফ সিস্টেমটাকে যখন আমরা আইডেন্টিফাই করব, রং অ্যাটিটিউড কে যখন আমরা আইডেন্টিফাই করব, আমাদেরকে যখন কেউ টর্চার করে সেটা অফিসের বস হোক বা ফ্যামিলির মধ্যে, তখন আমরা সেটাতে নিজেদেরকে সারেন্ডার করে দিই এবং তাদের সম্বন্ধে হয়তো অনেক নেগেটিভ কিছু ভেবে। কিন্তু আমরা যদি একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবি যে অনেক সময় অনেক যে হয়তো অফিসের বস উম বা ফ্যামিলির মধ্যে যে বিভিন্ন রকম এক্সপেকটেশন সেটা হয়তো আমাকে একটা নিজের মধ্যে কিছু হিডেন কোয়ালিটি সেটাকে হয়তো বাড়ানোর জন্য ও সেটা আছে। তো সেই মানসিকতাটা যখন নিবো, আমরা যখন ভাববো যে আমি কি বেটার করতে পারি? আমি কোথায় আরো ডেভেলপ করতে পারি? আমি যদি সেই পরীক্ষাটা খুব পেশেন্স এর সাথে যদি দিই এবং যদি আমরা সেটাকে ওভারকাম করতে পারি। আর তার জন্য দরকার হচ্ছে স্ট্রং মাইন্ডসেট। আর সেটা আসবে যদি আমরা আমাদের বডি, সোল, মাইন্ড সেটাকে আমরা খেয়াল রাখি। আর আমরা যদি সেলফ অ্যাফার্মেশন প্র্যাকটিস করি যে আমি এটা পারি। আমার মধ্যে অনেক কোয়ালিটি আছে। আমি এর আগে অনেক failure কে ওভারকাম করে আজকে এই জায়গায় আছি। তো আরো ও উম আ আমি নিজেকে আরো অনেক বেটার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগ্য। যখন আমি আমার সাথে রেসপেক্ট এর সাথে যখন এইভাবে করে কথা বলব তখন কোন কিছুই ইম্পসিবল না। আর প্র্যাকটিসিং গ্র্যাটিটিউড আজকে আমি যা পেয়েছি তা অনেকজনের মিলিয়ন অফ পিপল এর ড্রিম। যখন আমি এই মানসিকতা নিয়ে থাকবো যে আর আজকে আমার কাছে যা আছে এ অন অনেক আছে এবং তার জন্য আমি যদি থ্যাংকস আমার বন্ধুদের যারা আমাকে চলার পথে হেল্প করে বা আমার অফিস কলিগ যারা আমাকে হেল্প করে বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করতে বা আমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা টেক কেয়ার করে, যারা ভালোবাসে তাদের প্রতি যদি আমি এই গ্র্যাটিটিউড দিয়ে আমি আমার প্রতিটা দিন শুরু করি, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে ওই যে মেক্সিমাম টাইম যে আমরা ভুল কাজটা করি, যে আমরা বা সবসময় ফল্ট খুঁজে বের করি যে কে কে কোনটা ভুল করছে। আমরা সবসময় আলাদা জনকে রেকটিফাই করার জন্য আমাদের টাইম ওয়েস্ট করি, আমাদের এনার্জি ওয়েস্ট করি। ই এ এবং ওং আম এর জন্য আমরা অনেক দুঃখও পাই যখন তারা আমাদের এক্সপেকটেশন টা যখন মিট না করতে পারে। কিন্তু যখন আমরা সেইটাকে না দেখে যখন আমরা প্র্যাকটিসিং গ্র্যাটিটিউড আমরা যদি গ্র্যাটিটিউড টাকে প্র্যাকটিস করব এবং আমরা নিজেদেরকে আরো বেটার ভার্শন এর জন্য প্রতিদিন তৈরি করব। তখন কিন্তু আমার ফোকাস বাইরে থাকবে না। তখন কি হবে আমি নিজেকে সেলফ গ্রোথ করব। কারণ আমরা যখনই কারো সম্বন্ধে কিছু নেগেটিভ বলি, বেসিক্যালি কি করি? আমরা আমাদের যে রিমোট কন্ট্রোল সেটা কিন্তু আলাদা জনকে দিয়ে দিই। আমরা যখনই কোনো অ্যাঙ্গার এর উপর নিজের কন্ট্রোল, রাগ বা ক্রোধের উপর যখন নিজেকে কন্ট্রোল না করতে পারি, বেসিক্যালি আমরা আমাদের যে রিমোট কন্ট্রোল সেটা কিন্তু আলাদা জনকে দিয়ে দিচ্ছি। তো আমাদেরকে ভাবতে হবে যে এই যে রিমোট কন্ট্রোল আমরা আ এটাকে নিয়ে ইচ্ছা করে আলাদা জন আমাদের ইমোশন এর সাথে প্লে করছে। তো সেটাকে আমরা কি করে নিজের মধ্যে কন্ট্রোলটা আনবো? আমরা সবসময় কি ভাবি কি আমার আজকে জীবনে সাকসেস এর জন্য আমি যদি জীবনে সাকসেস না হয়ে থাকি তার জন্য দায়ী আমাদের পার্টনার, লাইফ পার্টনার, আমাদের সমাজ বা পলিটিক্যাল লিডার বা অফিসের বস। আমরা যখনই কাউকে ব্লেম দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি 100% আমাদের যে রিমোট কন্ট্রোল তাদের হাতে দিয়ে দিচ্ছি এবং তারা আমাদের ইমোশন, অ্যাঙ্গার নিয়ে প্লে করছে। তো এই জায়গাটাকে কিন্তু আমাদেরকে আটকাতে হবে। আর যতক্ষণ না আমরা আমাদের জীবনের লিকেজ আটকাবো, আমরা যতই অনেক কষ্ট করি, অনেক পরিশ্রম করি, কিন্তু আমরা যতক্ষণ না আমাদের লাইফ এর লিকেজ কোনটা, সেই লিকেজকে আইডেন্টিফাই করছি ততক্ষণ কিন্তু সামনের দিকে এগোতে পারব না। লিকেজ বলতে আমি অ্যাঙ্গার এ বশবর্তী হয়ে আমি কোনো একটা ভুল ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছি। এই সো দিস ইস এ কাইন্ড অফ লিকেজ। এই যে আমি এই ওভার থিংকিং করছি।
কিন্তু অ্যাক্টিভিটি মানে অ্যাকশন টেকার হচ্ছি না। মানে প্রতিদিন আমাকে অ্যাকশন নিতে হবে সেটার জায়গায় খালি ওভার থিংকিং দ্যাট ইস কাইন্ড অফ লিকেজ এজ আমরা এর ওর ভুল ধরে বেড়াচ্ছি কিন্তু নিজে কি রেকটিফাই করা দরকার সেটা করছি না। তো কাইন্ড অফ লিকেজ। তো আমাদেরকে ছোট, ছোট জিনিস নিয়ে ভাবতে হবে যে সাপোজ আমাকে ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন হতে হবে। আমার হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল আ ও কন্ডিশন খুবই খারাপ। ঠিক আছে? কিন্তু ও যেটা নেই এতদিনে যেটা নেই সেটাকে নিয়ে আফসোস না করে আমি আজকের থেকে কি করতে পারবো? তার জন্য হয়তো পেন অ্যান্ড পেপারে আমি কি করতে পারি? আমি অডিট করতে পারি যে না পেন অ্যান্ড পেপারে একটা প্ল্যানিং যে এইভাবে করে আমি চলবো। আমি প্রতিটা জিনিসকে খাতা কলমে হিসাব করব এবং ও হয়তো স্টার্ট করলাম যে আমি প্রতি মাসে হয়তো ফর এক্সাম্পল ৳১০০ সেভিংস দিয়ে। তো আমি ডিসিপ্লিন কি করে আমি এটাকে রিচুয়াল বানাবো? এটাকে কি করে ডিসিপ্লিন বানাবো? এবং আমি এই মাইন্ডসেটটাকে কি করে কন্টিনিউয়েশন করব উইথআউট এনি এক্সকিউজ। সাধারণত আমরা কি করি? আমাদের যে লাইফে থিওরি যে আমাদের সবকিছু লোকলৌকিকতা বা সবকিছু খরচ করে তারপরে যেটা থাকে আমাদের সেভিংস। কিন্তু সেই জিনিসটাকে আমাদেরকে যদি অ্যাকচুয়ালি ঠিক করে লাইফস্টাইলে চলতে হয় তাহলে আমাদেরকে কিন্তু পুরো উল্টে দিতে হবে। ১ম এ আগে সেভিংস করতে হবে। যদি আমার সেলারি হয় সাপোজ আ 10,000 তো আমাকে ১ম এই মনে করতে হবে যে আমার সেলারি হয়তো 10,000 না আমার সেলারি 9,900 এবং সেইখান থেকে ১ম এ ৳100 আমাকে আগে সেভিংস করতে হবে। কারণ কি? আমি যদি ভাবি যে আমার এটা সেলারি তাহলে কিন্তু আমার সেই প্রবলেমটা একই রকম থেকে যাবে। কারণ আমি সেখান থেকে সেভিংস করতে পারব না। তো ও আ অ্যাকচুয়ালি যে ট্রু লিডারশিপ কিন্তু কোন পাওয়ার নয়। ট্রু লিডারশিপ ইটস এ কাইন্ড অফ থিং when I am start moving in a new direction. There is definitely risk, but I will take risk. If if it is a mistake, I will rectify the mistake and move forward. And as because leaders always takes some unknown road. Yes, but they taking the safety net. They taking care some plan A, plan B, plan C. As because there is a definitely there is some risk, but they taking calculated risk and if there is any problem challenges coming, they not break down. They step ahead and they have a helping mentality. They help others. We have to develop a true leadership mentality. In actually, when we develop a true leadership mentality with helping others, as I think nothing is difficult. We can make a better version, and all of the things what I am talking about. It's I think slowly we can improve when we each and every day we just focused ourselves and how we develop a better version like first framework focused innovative reliable self-motivated and team oriented and another things is Kuri knowledge understanding realization and implementation তো যাই হোক আমার এক প্রিয় বন্ধু যে এক এক গুড মেন্টর ঢোল তার ভারত এক খোঁজ সেখানে সে এ যে একটা নতুন এপিসোড লিখতে শুরু করেছে সেখানে এ সে যেটা বলতে চেয়েছে যে আমাদের মধ্যের হনুমানকে আমাদেরকে জাগাতে হবে। কারণ হনুমানের মধ্যে কিন্তু বিশাল শক্তি ছিল, বিশাল ক্ষমতা ছিল। তো আমরা যদি সেই রামায়ণের যে গল্প পড়ে থাকি তাহলে কিন্তু ও সেই হনুমান কিন্তু সেই আ ব্রহ্মার অভিশাপে সব জিনিস ভুলে গেছিল। সেটাকে কিন্তু জাম্বুবান তাকে হেল্প করেছিল মনে করাতে। সেই হনুমান যে কিনা একবার সূর্যকে খেয়ে নিয়েছিল। তো আমাদের মধ্যেও অনেক, অনেক ক্ষমতা আছে, অনেক হিডেন কোয়ালিটি আছে। তো আমাদেরকে নিজেদেরকে যদি আমাদের সেই আ ভুলে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা আ খ উম ক্ষমতা, শক্তিকে যদি জানতে হয় তাহলে আমাদেরকে কিন্তু নিজেকে জানতে হবে আর নিজেকে চিনতে হবে। আর আমাদেরও দরকার আর আর সেই জাম্বুবানের মতো একজন যে আমাদের এই পুরনো জিনিসকে মনে করিয়ে দিবে। তো আমাদেরকে তার জন্য যেটা করতে হবে বডি, সোল, মাইন্ড এটাকে রিচুয়াল বানাতে হবে। প্রতিদিন আমাদেরকে নিজেদেরকে জানতে হবে, চিনতে হবে। তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জিনিস ইজিলি অ্যাচিভ করতে পারবো। ও এবং সমাজকে এক নতুন দিক দিতে পারবো। কারণ আমি আজকে নিজেকে গঠন করছি মানে কিন্তু আমি নিজেকে না। আমি একটা সমাজের জন্য একটা ট্রু কন্ট্রিবিউশন করছি। যেখানে অনেকের সেই উপকারটা হবে। তো I wish all of you stay healthy and happy and আমি এই যে self talking জার্নি করছি আমারও মাঝে, মাঝে মনে হয় প্রতিদিন যখন এটা করি যে আমি যে জিনিসগুলো বলছি সেই জিনিসগুলো না আমি করতে পারবো ডাউট আসে। কিন্তু না ডাউটটা তখন আসবে না যখন আমি এটা আ ছোট কোনো কিছু জিনিস দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করব। তো সেখানে ডাউট থাকবে না।
আমরা আমাদের যে মিশন লক্ষ্য সেটাতে আমরা ঠিক পৌঁছে যাবো। I wish all of you stay healthy, happy. Thank you so much. Bye bye. Take care.